اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں بھائی. روزے کے لفظی معنی کیا ہے؟ روزے کے لفظی معنی کیا ہے؟ روزہ جو ہے نا وہ ایک حساب سے صدانے کے ہیں، روک لگانے کے. جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں جو جائز چیزیں ہیں ان سے روک دیا، تو یہ ایک روک ہے کہ جو 11 مہینے ہم چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھی، 2 چیزیں مین ہیں، کھانا پینا آپ کا اور ایک مباشرت، تو وہ آپ کے 11 مہینوں میں جائز ہیں، لیکن اس میں روک دیا گیا. تو روزے کے معنی ہے روک دینا، اور وہ اللہ کا حکم آپ مان رہے نہیں مان رہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نفسیات انسان پہ کم ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ رمضان میں شیطان کی جو شیطانیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے؟ ہاں بھائی، حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو سرکش شیاطین ہیں انہیں جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے اس کے چیلے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں پھر بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ گناہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ حدیث کا حصہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی. جیسے آپ نے کہا سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے اجازت، لیکن ایک پریشانی کی وجہ سے ہے کہ پریشان نہ ہوا. لیکن اگر آدمی کو اتنا معلوم ہے کہ اتنا سفر ہے اور میں اس میں پریشان نہیں ہوں گا، روزہ آرام سے. ان کا سوال یہ ہے کہ روزے میں اگر رکھنے میں پریشانی نہ ہو سفر میں تو کیا روزہ رکھ لیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. میں بتا دوں نا، صحابہ کے روزے تھے نا حضور کے جو ساتھ تھے، لیکن حکم جو حضور کا ہے وہ روزہ نہ رکھنے کا ہے. تو اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا، روزہ چھوڑنے کا زیادہ اجر ملے گا. لیکن اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو روزہ آپ کا ہو گیا. حضور نے انہیں منع تھوڑی کرا تم نے کیوں روزہ رکھ رکھا. روزے کا ہدیہ کون دے سکتا ہے؟ ان کا روزے کا فدیہ، جی، ان کا سوال یہ ہے روزے کا فدیہ جو ہے وہ کون دے سکتا ہے؟ بھائی جو لوگ ضعیف ہوں، بیمار ہوں، یا ایسی عورتیں جو ہر سال جن کے بچے ہو رہے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھ پا رہی ہوں، پریگننٹ ہوں، وہ تو بھی فدیہ دینا چاہیے. یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہو کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ جن کی دائمی بیماری ہو، بالکل بوڑھے ہو گئے ہوں، ضعیف ہو گئے ہوں. حضرت انس بن مالک کا نام سنا ہوگا، حضور کے غلام تھے، 10 سال رہے. ان کی عمر لگ بھگ 120 سال کے قریب ہوئی. جب وہ 80-90 سال کے ہو گئے تو انہوں نے روزے چھوڑ دیے تھے، بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے، اور وہ فدیہ ہی دیتے تھے روزے کا. تو اس طرح کے لوگ جو ضعیف ہو گئے ہوں اور وہ ٹھیک نہ ہونے کا ان کا معاملہ ہو، وہ فدیہ دے سکتے ہیں. بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والے لوگ تھوڑا سہولیت رہے گی. نماز کے اندر اکثر جو ہے وسوسے آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے متشابہات لگتی رہتی ہے نماز کی آیتوں میں. تو کیا اس میں سجدہ سہو بھی کرنا ضروری ہے، یا پھر بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نماز پوری پڑھیں یا رک جائیں، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں وسوسے آتے ہیں اور آیتوں میں بھی غلطی ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے سجدہ سہو کریں؟ نہیں، وہ تو سجدہ سہو نہ کریں، بلکہ اگر آپ نے 3 آیتیں بھی لگاتار پڑھ دی ہیں اور اس کے بعد آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کی نماز ہو گئی. تو اس لیے وسوسے تو سب کو آتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی آتے تھے اور آپ کو بھی آئیں گے، کیونکہ شیطان کو ایک یہی تو موقع ملتا ہے آپ کو بہکانے کا. وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئے، تو وہاں بہکاتا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے. نماز ایک ڈیوٹی ہے جو آپ کو پوری کرنی ہے، چاہے وسوسے آئے، آپ کا دل نہ لگے، آپ کا دل گھبرائے، ٹانگیں کانپیں، پڑھتے ہوئے ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنی ہے. میں یہ بتا دوں کہ جن لوگوں کو اس طرح کے وسوسے، خیالات یا ٹانگیں کانپیں یا گھبراہٹ ہو، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، نماز کے بیچ میں پڑھ دیں، انشاءاللہ شیطان فوراً بھاگے گا. آپ کچھ پوچھ جی، رہے 120-22 سال کی عمر ہماری اماں کی، 22-23 سال کی، تو بہت ضعیف ہو گئی، تو اس حالات میں جو ہے روزہ رکھ لیں؟ ان کا سوال یہ 122 سال کی عمر ہو گئی مدر کی، کیا وہ اس حالت میں روزہ رکھ لیں؟ اگر اس میں ہمت، گمان یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں اگر ہم اس کا جو ہے وہ بعد میں کر رکھ لیں گے، مطلب اس طرح کا بھی کوئی انداز نہیں؟ وہی تو میں نے بتایا نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تو انہوں نے روزے چھوڑ دیے اور آخر میں 20 سال 30 سال زندہ رہے. اچھا، تو فدیہ دیتے رہے ہر سال. جی. تو آپ بھی اپنی مدر، اگر آپ کی اتنی ضعیف ہے، روزے نہیں رکھ پا رہی، تو ان کا فدیہ دے دیا. اگر مان لو آپ 20 روپے کا کھانا کھا رہے جی، ہیں، صحیح بات. ایک وقت کا کھانا دینا ہے. وہ جو مشہور ہے نا ایک دن کا کھانا، وہ بھی نہیں ہے. ہم مشہور تو وہ اس میں سنو 60 کچھ نہیں ہے. وہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا، اگر روزہ ہے اس کے بیچ میں آپ نے جان کے روزہ توڑ دیا، مجتنی کر لی، زنا یا پھر مطلب وہ مباشرت کر لی، یا آپ نے جان بوجھ کے کھا لیا تفریح میں اپنے دوستوں کے ساتھ،
तब 60 रोज़े रखने हैं एक रोज़े के बदले, वरना अगर आप ज़ईफ़ हैं या आपकी बीमारी है या कोई आपको इस तरह का मामला हो गया कि आपके जिस्म से खून निकल गया, कमज़ोरी हो गई, बहुत ज़्यादा रोज़ा तोड़ना पड़ा, तो उसके बदले में सिर्फ एक ही रोज़ा है भाई। हाँ जी, क्या नफिल रोज़ा तोड़ने पर रोज़ा रखना वाजिब है? इनका सवाल है क्या नफिल रोज़ा तोड़ने पे रोज़ा रखना वाजिब है? नहीं भाई, नफिल तो इबादत ही नफिल है। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से घर पहुँचे ना सुबह को, पूछा घर में कुछ खाने को है, तो घर की औरतों ने कहा जी कुछ भी खाने को नहीं है। चलो ठीक है, हमारा रोज़ा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह शहर के वक्त से लेकर उस टाइम तक कुछ ना खाया, और आगे पूछा कुछ खाने को है कि हाँ है, कि हम फिर इफ्तार कर लेंगे। ये भी कहा नबी ने, दोनों रिवायतें हैं। तो इसलिए अगर आप रोज़ा नफिल रखते हो और आपके दोस्त मेहमान आ गए, आप उनके साथ खाना खा लो, दोबारा कुछ नहीं रखना उसके बदले में, फिर कभी नफिल रख लेना। हाँ जी, जैसे कई बार बच्चों को रोज़ा रखवाते हैं, कई बात है मतलब कि भाई 10 बजे से पहले जो है नियत कर लो, या 12 के बाद अगर आपने नियत कर ली है तो अब तो रोज़ा रखना पड़ेगा, उस बारे में पूरी बात। हाँ, इनका सवाल ये है, छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाते हैं कि भाई 10 बजे से नियत कर लो या 12 बजे से नियत कर लो, आपका रोज़ा है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि उन पर शरीयत लागू नहीं है, वो बालिग थोड़ी है, उन्हें और ज़ौक़ और शौक़ दिलाना है। नबी ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाओ, तो 7 साल के बच्चे को रोज़े का ज़ौक़ को पहले शुरू कर दो कि शाम को 4 बजे कह दो तो भाई 6 बजे रोज़ा खुलेगा, आपका 2 घंटे का रोज़ा है, वो कुछ नहीं खाएगा, 2 घंटे बर्दाश्त भी कर लेगा, छोटा बच्चा है। इसी तरह ये कहा कि 10 साल के बच्चे पे सख्ती करो, आप 10 साल के बच्चे को महीने में रमज़ान के 1, 2, 4 रोज़े रखवाया करो ज़रूर, जिससे वो प्रैक्टिस हो जाए। अब मेरे पास औरतें आएंगी कि मेरा बच्चा रोज़ा ही नहीं रखता, बालिग हो गया, तूने रखवाया ही नहीं बचपन से उसे, उन्हें दीन की तालीम ही नहीं दी उसे, नबी की तालीमात ही नहीं बताई कि हुजूर ने फरमाया 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाओ, मतलब दीन सिखाओ। 10 साल का बच्चा दीन न सीखे, उसमें सख्ती करो। अब जब हम बचपन से अपने बच्चों को, तो छोटा है रख लेगा, बड़े हो वो बड़े होकर भी नहीं रखते। तो ट्रेन के सफ़र में जी अगर नमाज के वक्त में भीड़ बहुत ज़्यादा है, उस सीट पर जो है कोई कहीं से कोई जगह मिल जाए, कोई आदमी दे दे सीट पर कि हाँ नमाज़ पढ़ ले, और फिर वो बतलाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है, बतला रहा है कि रुख किधर है नमाज का, तो उसमें ऐसे हालात। बड़ा अच्छा सवाल है इनका। देखो जी, एक तो सवारी पे नबी ने नमाज पढ़ी, सवारी पे रुख कोई नहीं होता, कुरान में अल्लाह ने कहा सारी सिमत अल्लाह की है, वो आप ही के लिए कहा। दूसरी ये बताऊँ मैं आपको कि इस चक्कर में पढ़ो ही ना आप, जो हालात चल रहे हैं ना इस टाइम, आप नमाज पढ़ो ही ना। कोई फ़ोटो खींच के आपका पुलिस में भेज दे, वो आगे आपको पकड़ें, आपके साथ तशद्दुद करें, उससे बहुत बेहतर मैं आज आपको पूरे रसूल से बात बता रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हो या बिना सफ़र के मिला के नमाज़ें पढ़ी हैं। मजबूरी सिखाने के लिए आप लोगों को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, मान लो आप सुबह के टाइम सफ़र में बैठे और आपको पता है कि मैं असर तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो आप अपनी जगह पे पहुँच के ज़ोहर और असर मिला के पढ़ सकते हो। अगर आप सफ़र में हो, दूसरे शहर जा रहे हैं, तो 2 + 2 पढ़ो असर, और अगर आप सफ़र में हो, अपने घर आ रहे हैं और आप असर के टाइम पहुँच रहे हैं, तो 4 + 4 पढ़ो, 4 ज़ोहर 4 असर। हुजूर ने मदीने में बिना किसी उज़र के मिला के नमाज़ पढ़ी है। तो इसलिए किसी भी कीमत पे अपने आप को ये शो नहीं करना कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस टाइम माहौल जिस तरह का मुल्क का है, इसी माहौल के लिए या आगे आने वाले और तशद्दुद के माहौल के लिए नबी हमें सब कुछ टीच करके गए हैं, सिखा के गए हैं, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाओ, शिद्दत ना इख्तियार करो। अब यह मैंने आज ही वीडियो देखी कि वो दिल्ली में नमाज़ें पढ़ रहे थे सड़क पे, पुलिस वालों ने ठोकरें मारी उनके आगे। हालांकि पुलिस वालों की गलत बात है, तशद्दुद है, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। मगर आप एक बात समझो ना कि जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा दी कि सड़कों पर नमाज नहीं हो, अब क्या करना चाहिए? मान लो कहीं ज़्यादा भीड़ है, आप 2 या 3 जमातें करो। मान लो एक बार मस्जिद पढ़ गई, बाकी लोग इंतज़ार करें। और मुल्कों में ऐसा होता है, मैंने खुद देखा मलेशिया में, एक ही वक्त की नमाज के लिए मैंने 10-10 जमातें देखी, हर 5 मिनट के बाद जमात, हर 5 मिनट के बाद जमात उसी मस्जिद में। तो अगर वो मस्जिद भर गई तो दोबारा फिर जमात कर लें 15 मिनट के बाद जुमे की, हो गया आसान। क्यों बिलोजे अपने आप को तशद्दुद का शिकार बनाया? जब हमारा इख्तिदार होगा फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना। अभी तो हम मजलूम है ना, अभी तो हम मगलूब है ना, आप उसी तरह से फैसले करो। ये ठीक नहीं है जहालत करना इस तरह की। मुझे बड़ी तकलीफ हुई देख, हालांकि दिल दुखा बहुत, गुस्सा भी बहुत आया, मगर इसकी हिकमत ही नहीं पता लोगों को। कई बार रोजे में सीने में जलन होने पर मुंह करता जाता है, खाने से उल्टी हो जाती है, उससे रोजा टूट जाता है। इनका सवाल यह है कि उल्टी हो जाए, सीने में जलन हो, कि उससे रोजा टूट जाए? नहीं भाई, अगर आपने खैर जानबूझ की उंगली डाल के, फिर तो आपका रोजा टूटेगा। वरना आप देखो, एक बात सुनो, कोई चीज़ इंसर्ट करने में ना जिस्म में, या भेजने में जिस्म में, तब रोज़ा टूटता है।
बाहर निकलने में रोज़ा नहीं टूटता। तो अगर आपने जानबूझ के क़ै की तब तो अब मान लो इस्लाम हो गया, कोई रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई वही मुझसे नहीं करे तो रोज़ा टूट जाएगा, 60 रोज़े। उसी तरह से इसी तरह का मामला ये है कि अगर कोई उंगली डाल के क़ै करता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर उल्टी आ गई और उसकी अपनी कोई वो नहीं थी उसमें, कोई रोज़ा नहीं, अपना रोज़ा पूरा करे। हाँ जी, सफर में कसर लाजिम है और सुन्नतों का क्या करें? इनका सवाल ये है कसर में सुन्नतों का क्या करें। भाई सुन्नतें कसर में नहीं है, सफ़र में। वितर है। मैं बता रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ये कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने हुजूर के साथ बहुत सफ़र किए और मैंने कभी हुजूर को सफ़र में सुन्नतें पढ़ते हुए नहीं देखा। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत इस खित्ते में मैंने देखी कि अल्लाह ने फ़र्ज़ तो आधे कर दिए। आप अल्लाह से भी ज़्यादा होशियार हैं माज़अल्लाह, कि अल्लाह तो आधे कर रहा सफ़र में आपके फ़र्ज़, और आप कह रहे ना मैं तो 10 सुन्नतें और पढ़ूँगा, तो तू कुछ ही कहता रहो। ये पंगा लेना है अल्लाह से। मैं जब भी तो कहता हूँ अल्लाह से पंगा मत लो। और ये रिवायतें मौजूद है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अपने जो बुजुर्गों से चला चला आ रहा। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, खुद दीन को सीखो, खुद दीन को समझो। जहाँ फंसो वहाँ अपने उलमाए दीन के बाप चले जाओ, वरना खुद नेट का ज़माना है, खुद देखो सारा। वितर ज़रूरी है, नबी ने वितर भी पढ़े और फजर की सुन्नत है। और हदीस है इसके बारे में कि फजर की सुन्नत है और ईशा के बाद के वितर वो ज़रूरी हैं फ़र्ज़ों के बाद, मतलब अहम तरीन नमाज़ें बताएंगे। एक एक करके सवाल करोगे, आप बताओ। जैसे किसी दिन मैं निहार में हूँ 10 बजे तक, मैंने कुछ नहीं खाया, तो क्या उस टाइम पे रोज़े की नियत? इनका सवाल यह है कि किसी दिन मैं निहार में हूँ 10 बजे तक, क्या मैं उस टाइम रोज़े की नियत कर सकता हूँ? बिल्कुल, नफिल रोज़े की नियत आप कर सकते हो, बिल्कुल। क्या ड्रिप लगवाने से या इनहेलर लेने से रोज़ा टूट जाता है? या ड्रिप लगवाने से या इनहेलर लेने से? अच्छा, इनका सवाल यह है ड्रिप लगवाने से या इनहेलर लेने से रोज़ा टूट जाता है। ड्रिप लगवाने से तो रोज़ा टूट जाएगा भाई, क्योंकि वो आप ताकत के लिए आप ले रहे हैं। अगर आप इतने बीमार हैं, अल्लाह ने बीमारी में आपको, लेकिन इनहेलर लेने से आपको रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इनहेलर के बिना तो आप सांस ले नहीं सकते। जो लोग मजबूर हैं फिर तो उनके रोज़े होंगे ही नहीं, कभी भी नहीं रख सकता बेचारा। तो उनके बारे में फतवा यही है कि इनहेलर ले सकते हैं और रोज़ा पूरा करें अपना। तो फिर ये बात उन पर लागू नहीं होती कि जैसे आपने कहा इंसर्ट करना? हाँ, नहीं इंसर्ट करना। आप ये देखो ना, कुछ चीज़ें हिकमतन, अब उसका तो सारी उम्र को रोज़ा किया, वरना या तो ये फतवा दो कि भाई उसका रोज़ा कभी रखे ही ना हो। जो ऐसा बीमार है जो दायमी, जैसे दायमी बीमार को छूट है, या तो वो सारे फिदिये से चलेगा उसका। लेकिन अगर वो रोज़ा रखना चाहता है तो उलमाए दीन ने इस बारे में उसे फतवा दे दिया कि वो इनहेलर ले सकता है। जिंदगी में जो नमाजें हमारी छूट गई हैं बहुत सारी, तो उनकी तौबा कबूल हो सकती है या हर एक नमाज की कज़ा? इनका सवाल ये है छुट्टी हुई नमाजों की कज़ा किस तरह करें। भाई देखो, मेरे जो उस्ताद हैं ना तारिक अब्दुल्ला, उनके भी एक उस्ताद थे शम्स नवेद उस्मानी साहब। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भाई देखो क़ज़ाए उम्री तो मुझे पता नहीं, साबित नहीं है नबी से या साहबा से, उन्होंने तो इस तरह क़ज़ाए उम्री पढ़ी नहीं। मेरे नज़दीक तो क़ज़ाए उम्री ये है कि आप 2 नफिल तौबा के पढ़ो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरी ये तौबा कबूल कर ले। पिछली नमाज़ों मैं पिछली नमाज कोई पढ़ूँगा नहीं और अगली नमाज कोई छोड़ूंगा नहीं, ये क़ज़ाए उम्री है। ये आप यकीन करो, जब मैंने उनसे बात सुनी थी तो मैंने यही तौबा की थी अल्लाह से, 2 नफिल पढ़ के। हालांकि मैंने लगभग 35 साल की उम्र में नमाज़ें शुरू करी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से अब तक 27 साल में मेरी कोई नमाज एक भी नहीं छूटी। जब से मैंने, और ये अल्लाह की यहाँ तौबा कबूल होने का ही नतीजा है। अगर वो मेरी उस दिन तौबा कबूल ना करता तो वाकई मेरी बीच में भी छूटती। तो आप लोग जो जिन्होंने नमाजें मतलब कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, वो आज ये ट्राई कर लें, जाके 2 नफिल पढ़ें और 2 आंसू टपका दें। ये जो आपकी आंखों के आंसू है ना, ये अल्लाह की नज़र में मोती है। ये दुनिया वाले तो ड्रामेबाजी समझते हैं इसे, अल्लाह ऐसा ख़रीदार है इन मोतियों का कि वो आपके 2 आंसू ले लेगा और आपकी तमाम पिछली नमाजें माफ़ हो जाएंगी, जैसे मेरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। करने वाला वही है, आप करके देखिए। रमज़ान में अगर उम्र पे जाया जाए तो वहाँ रोज़ा रखते हैं लोग या नहीं? इनका सवाल ये है, रमज़ान में उम्र पे जाए तो रोज़ा रख बिल्कुल रखना चाहिए यार। वहाँ तो सफ़र में छोड़ सकते हैं। अगर आपने मान लो यहाँ से चले और जहाज़ का सफ़र है और आपको बस से भी सफ़र करना और आपको तकलीफ़ है या आप बूढ़े हैं बीमार हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, बाद में पूरा कर लें। लेकिन वहाँ तो अल्लाह के घर में तो रोज़ा आपको सुकून होता है, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर हमारा एहतलाम हो जाए और हम किसी उज़्र की वजह से गुस्ल ना कर सके तो रोज़ा रख सकते हैं? इनका सवाल ये इतलाम हो जाए किसी उज़्र की वजह से गुस्ल ना कर सके तो रोज़ा रख सकते हैं, बिल्कुल
دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا غسل کے روزہ رکھا ہے اور نماز سے پہلے غسل کر لیا. دیکھو نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا ختم ہونے کا, اس میں سحری کے ٹائم میں لگ بھگ 1-1.25 گھنٹہ ہوتا ہے. جماعت تو فوراً ہو جاتی ہے, آپ سحری کھا لو, اس کے بعد غسل کرو. اگر آپ کی مسجد میں نماز ہو بھی گئی جماعت کی تو آپ اپنی نماز پڑھو, لیکن نماز سے پہلے وقت ختم ہونے سے پہلے آپ پہ غسل واجب ہے, ورنہ روزہ نہیں ہوگا. ہاں جی. خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مجبوری میں خون دینے پر کمزوری ہوتی تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر کمزوری ہو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ بھائی خون دینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر کمزوری ہو آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ توڑ دو, کیونکہ اگر آپ نے کسی مرتے ہوئے آدمی کی جان بچائی خون دے کے تو آپ نے بہت بڑا کام کیا. روزے کا آپ دوبارہ رکھ سکتے ہو اس کا یا فدیہ دے سکتے ہو, لیکن اس کی جان آپ کو بچانے کا بہت بڑا اجر ہے. قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے مانو پوری انسانیت کو بچایا. تو آپ نے اس ٹائم اگر آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہو رہی روزہ پورا کرو, کمزوری محسوس ہو رہی روزہ توڑ دو, رمضان کے بعد رکھ لو, لیکن جان بچا لو. جی نماز بیٹھ کر پڑھنے سے کیا اس کا اجر آدھا ہو جاتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا بھائی. ہاں اور کمر میں اگر درد نہ بھی ہو تو اس مبتلا ہے, مطلب کمر میں درد ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کمر میں درد ہو, کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہو, کیا اس کا اجر آدھا ہوگا؟ بھائی بالکل پورا اجر ملے گا, شاید زیادہ ملے گا. اتنے درد کے باوجود بھی نماز پڑھ لیں آپ. لیکن اگر کسی کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ کھاتا پیتا گھومتا پھرتا عیش کرتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھے, اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی اگر فرض نماز وہ اس طرح پڑھتا ہے. ہاں نفل یا سنت اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کا اجر آدھا ہو جائے گا اگر آپ بنا کسی عذر کے پڑھ رہے ہیں. لیکن کوئی اگر مجبور ہے, اس کی کمر میں درد ہے, گھٹنے خراب ہو رہے ہیں, زیادہ ضعیف ہے, کھڑا ہو ہی نہیں جاتا, تو وہ بالکل بیٹھ کے نماز پڑھے, انشاءاللہ جتنا اجر ملنا تھا اس سے زیادہ اجر ملے گا. جی میں جیسے عورتوں کو کل موقع ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا, تو جماعت سے پڑھنی چاہیے یا انفرادی پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ عورتوں کو اگر موقع ملتا ہے جماعت سے پڑھنا ہے تو جماعت سے پڑھیں, انفرادی. عورتوں پہ جماعت فرض نہیں ہے, صرف مستثنا ہیں جو مطلب مکہ اور مدینہ ہیں وہاں پہ جماعت ہوتی ہے. وہاں کیونکہ عورتیں مسجد نبی میں اور مسجد الحرام میں ہوتی ہیں تو وہاں نماز وہ جماعت سے پڑھتی ہیں. ویسے تراویحوں میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائیں جماعت سے اور کھڑے ہو کے قیام میں قرآن سنیں اللہ رب العزت کا, بہت اجر کی بات ہے, لیکن ان پہ واجب نہیں ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ ہر حال میں کریں اسے جو چیز اللہ اس کے رسول نے واجب نہیں کی اپنے اوپر واجب نہیں کرنی. ثواب زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ ثواب تو آپ یقین کرو اگر وہ الگ پڑھیں گی اور تنہائی میں اور کوٹھے میں جا کے پڑھیں گی زیادہ ملے گا. یہ نبی کی حدیث ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر کمرے میں, کمرے سے بہتر کوٹھے میں, جہاں تنہائی میں پڑھیں. اچھا رمضان میں بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا گال کے؟ ان کا سوال یہ رمضان میں بیوی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہ بات آتی ہے کہ حضور روزے کی حالت میں بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے, ہاتھ بھی لگاتے تھے, لیکن حضور کے معاملے میں تو آپ یہ دیکھو نا ان کا تو تقویٰ ایسا تھا کہ انہیں بڑا زبردست کنٹرول تھا ہر چیز پہ. دیکھو جب یہ پتہ لگا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور روزے میں بوسہ لیتے بیویوں کا, تو انہوں نے آتے جاتے اپنی بیوی کا بوسہ لینا شروع کر دیا حضرت عمر نے. اب ان کی نیت سنت کی تھی یا مزہ تھا جو بھی کچھ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ آتے آتے بوسہ لیتا ہے تو حضور نے ایک دن تنہائی میں انہیں کہا کہ کیا عمر یہی کرتا رہے گا, مطلب ٹوک دیا. تو اس کا مطلب احتیاط بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے اتنا تو بالکل آپ بوسہ لے سکتے ہو, چھو بھی سکتے ہو, لیکن اگر خدا نخواستہ شیطان نے آ کے آپ کے اوپر حاوی ہو گیا اور اللہ نہ کرے آپ نے اس سے زیادہ حد آگے کر دی اور آپ کا روزہ ضائع ہو گیا تو 60 روزے مسلسل, اس میں گیپ بھی نہیں, جہاں سے چھوٹے گا وہیں سے 60 ہے جو آپ سے رکھے نہیں جائیں گے. عورتیں کئی بار کھانا چکھ لیتی ہیں. ان کا سوال یہ عورتیں کئی بار کھانا چکھ لیتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ پورا فتویٰ ہے کہ ہلکا پھلکا نمک چکھنے میں کوئی, مرد بھی چکھ سکتا ہے. آپ بتاؤ. ان کا سوال یہ ہے ہاتھوں کو دھونا اور پاک کرنے میں کیا فرق ہے؟ بھائی پاکی اتنی ہے جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. اس کے آگے اگر کوئی زیادہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ پانی کے ضائع میں پکڑا جائے گا اللہ کے یہاں. نبی نے تو یہ تک فرمایا کہ اگر تو نہر کے کنارے بھی بیٹھا تب بھی اگر تو وضو کر رہا اور پانی تم نے ضائع کرا تیری پکڑ ہوگی. حدیث کا مفہوم ہے, سنی ہوگی شاید آپ نے.
पाकी का मैं बता रहा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, किसी भी चीज़ को, बर्तन हो, हाथ हो, बदन हो, 3 बार आपने धोया तो वो पाक हो गया। तो अगर आपने 3 बार हाथ धो लिए और आपके हाथ, उसके बाद अगर आपने चौथी, 5वीं, 6ठी दफ़ा हाथ धोए तो वो पानी ज़ाया में आपकी पकड़ होगी। इस्लाम जो है वो पाकी का और सफाई का मज़हब है, घिन का और वहम का मज़हब नहीं है। ये वहम फैलाना है जो आप कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ज़कात के बारे में, हाँ, ज़कात कितने कितने? 52 इनका सवाल ये, ज़कात कितने पे लगी? भाई 7.5 तोला सोना और ये 52.5 तोला चांदी। तो 52.5 तोला चांदी की तो औकात ही नहीं है आजकल। सिक्काए राजुल वक्त जो आज का है वो सोना है। तमाम करेंसी जो है मुल्कों की वो सोने के ऊपर चलती है कि किसके पास कितना टन सोना है। तो इस टाइम मेरे हिसाब से चांदी का तो मामला ख़त्म हो चुका है इस दौर में। आगे सिर्फ 7.5 तोला सोना या उसके बराबर रकम, और उसके ऊपर ज़कात होगी जब 1 साल गुजर जाए। और वो आप देख लो, कम से कम 6.5 लाख रुपए के करीब बैठता है, 7 लाख। अगर किसी पे 7 लाख हैं तो ज़कात उस पर वाजिब होगी अगर 1 साल गुजर गया। और ये जो हमारे उलमाए दीन कहते हैं कि जी 52.5 तोला चांदी हो, वो है ही कितनी, 30-40 हज़ार की होगी। इतने पैसे तो हर एक गरीब के हाल, जिसके यहाँ झोपड़ी है वो भी, इसका मतलब तो ज़कात लेने वाले ही नहीं बचेंगे। अगर आप हर एक के ऊपर ज़कात वाजिब कर दोगे 52.5 तोला चांदी पे, तो ज़कात लेगा कौन? क्योंकि 2 ही तबके हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। 7 लाख किसी के पास हो वो ज़कात ज़रूर दे, 2.5% ज़कात, और जिसके पास उससे कम पैसे हो बिल्कुल ना दे। 7 लाख की तरफ 7.5 तो 5 लाख ही बैठे हैं ना। 5 लाख, अच्छा 5 लाख बैठ रहा, मैंने गलत वो जोड़ लिया वो कैलकुलेशन, मतलब 6, 7, 6, 42, हाँ 5 लाख के करीब भाई, ठीक कह रहे, 4.5-5 लाख के बीच में बैठे रहा। मेरा सवाल ये था, क्या मरने से पहले अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हम टीवी लेते हैं, किडनी वगैरह? इनका सवाल यह है कि मरने से पहले क्या जिस्म के पार्ट डोनेट कर सकते हैं? भाई अगर ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। ये फतवा जो है बिल्कुल हमारे यहाँ आम होना चाहिए। हमारे उलमाए दीन मना करते हैं, लेने को कोई मना नहीं करता। एक किसी भी बड़े से बड़े आलिम का अगर गुर्दा फेल हो गया, सबसे पहले ढूंढते फिरेंगे किस तरह गुर्दा मिल जाए, और जब देने का नंबर आवे कि अल्लाह के हैं, भाई अल्लाह ने तो इजाज़त दी, तुम्हें लो और दो। भाई जब आप जान अपनी बचा रहे हैं दूसरे के पार्ट से, तो दूसरे की भी तो जान बचाओ अपने पार्ट से। मेरे नज़दीक तो कोई हरज नहीं भाई इसमें। आप कुछ पूछ रहे थे बस? हाँ, वज़ू करते हुए कई बार रोज़े में या फिर नहाते हुए पानी नीचे उतर जाता है, तो क्या रोज़ा टूटेगा? इनका सवाल यह है, वज़ू करते हुए या नहाते हुए पानी नीचे उतर जाता है, क्या रोज़ा टूटेगा? भाई जानबूझ के अगर आपने उतारा तो बिल्कुल टूटेगा। अगर आपने कुल्लियाँ कर दी, उसके बाद भी हल्की फुल्की नमी रही, उससे रोज़ा नहीं टूटता। देखो अल्लाह आसानी चाहता है, अल्लाह मुश्किलें नहीं चाहता। पूरा आयत आई ना आज, ये सूरह बकरा की आयत है, तो अल्लाह आपकी आसानी चाहता है। इनकी छोटी छोटी बातों से नहीं अल्लाह पकड़ करता, बल्कि हमारी जो पकड़ है ना, बुखारी की पहली हदीस सिर्फ इसीलिए हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए, तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पे है। तो आप देखो आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी रोज़ा बचाने की नीयत है तो आप बहुत एहतियात करो। एहतियात के साथ क्या टूथब्रश? इनका सवाल ये, एहतियात के साथ क्या टूथब्रश भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हुजूर मिसवाक करते थे, लेकिन आपका ऐसा टूथपेस्ट हो जो आपके हलक के नीचे उतर जाए और आपको उसका टेस्ट पहुंच जाए तो आपका रोज़ा टूट जाए। तो मेरे नज़दीक मिसवाक करो, जो नबी की सुन्नत भी है, और आपको मतलब उससे कोई जायका भी नहीं आता और आपको सवाब भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह टूथपेस्ट से बचे, क्योंकि वो मीठे होते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अगर इंटरेस्ट की एंट्री वगैरह ऐसे कुछ लिखना पड़े तो वो कैसा है? इनका सवाल यह है, नौकरी पेशा लोगों को इंटरेस्ट की एंट्री वगैरह के लिए कुछ लिखना पड़े तो वो कैसा है? भाई आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, इतनी मुश्किलें पैदा ना करो अपने लिए। आप अपने इंटरेस्ट के लिए अगर कोई चीज़ लिखोगे तो आप लिखने में आओगे इंटरेस्ट के, बाकी कंपनी का आप अकाउंट बना रहे हैं उसमें कोई हर्ज नहीं मेरे। हाँ जी, एक सवाल है, बहुत डर के बोलना पड़ रहा है कि क्या अल्लाह ताला से गिला कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। इनका सवाल यह है कि अल्लाह से गिला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप औरों से गिला नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक़ अल्लाह से है सिर्फ, और आप उसी से मांगते हो, उसी को बताते हो अपनी हाजतें, उसी के सामने सारा कुछ पेश करते हो, तो फिर आप उससे गिला भी कर सकते हो। देखो एक वाक़या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत ये देखो ओहद पहाड़ पे जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरे मुबारक से खून निकल आया, तो हुज़ूर के मुँह से बात की कि अल्लाह कैसे हिदायत देगा ऐसी कौम को जो अपने नबी को ज़ख्मी कर दे। इसी तरह से ताइफ में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए ना, और
سارے جوتے مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر گئے اور حضور غش کھا کے نیچے بیٹھ گئے. دھوپ بڑی بھی چیز دلاتی ہے. حضرت زید کے علاوہ کوئی نہیں تھا ساتھ. وہاں بھی حضور کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اللہ کی ان کے حوالے کر دیا تم نے مجھے. یہ اپنے اللہ سے یہ گلہ نہیں تھی, ایک محبت کا, ایک لاڈ کا اظہار تھا. اور پھر یہ کہا کہ اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے تو مجھے ہی منظور ہے, اگر یہ میری آزمائش کا حصہ ہے. آپ نے شاید سنی ہو یہ بات. تو ایک جملہ, یہ گلہ نہیں تھا. تو اگر آپ اپنی کوئی حاجت رکھتے ہو, اللہ میری بچی 37 سال کی ہو گئی, اس کا رشتہ نہیں ہو رہا, میں کتنی تیرے سے دعائیں کر چکا, میں تو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا تیرے رہا. یہ گلہ نہیں ہے, یہ دوستی ہے اپنے اللہ سے, لاڈ ہے اس کا. سر روزہ کیا ہے؟ ان کا سوال میں کیا احساس ہوتا ہے؟ اس سے میں کیا احساس ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ روزے سے کیا احساس ہوتا ہے میں؟ ان کا سوال یہ ہے روزہ کیا ہے, اس سے کیا احساس ہوتا ہے. بھائی روزہ جو ہے یہ قرآن یہ کہتا ہے روزے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. مطلب ہمیں یہ لگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے روزہ اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر شرافت آ جائے, تاکہ ہمارے اندر نیکی آ جائے, تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, تاکہ ہم اپنے رسول کی تعلیمات پہ چلنے والے بن جائیں. تو روزہ کا احساس ہی سب کا یہی ہے کہ جب آپ روزے سے ہوں, حضور یہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے گالی گلوچ یا تم سے جھگڑنے کی بات ہے اس سے کہو میں روزے سے ہوں, مطلب میں اس ٹائم تقوی میں ہوں, میں اس ٹائم اللہ کے ڈر میں ہوں, میں اس ٹائم اللہ کی نگرانی میں ہوں, میں اس ٹائم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہوں. تو روزے کا احساس یہ ہے کہ آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا, مبارکت چھوڑی. وہ احساس آپ کے دل میں آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک طرح کی 1 مہینے کی ٹریننگ ہے کہ تم 1 مہینے ٹریننگ کر کے نکلو اور پھر اس کے بعد معاشرے میں جاؤ, پھر ثابت کرو کہ میں متقی ہوں, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں مال میں نمبر 2 مال نہیں ملاتا, میں نقلی چیزیں نہیں بیچتا, میں غلط چیزیں مطلب نقص والی چیزیں بنا بتائے نہیں دیتا, میں اپنی عورتوں پہ ظلم نہیں کرتا, میں اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتا, میں چوری چکاری بد نظری نہیں کرتا, کیونکہ میں متقی بن کے آیا ہوں, 1 مہینے کی ٹریننگ لے کے آیا ہوں. یہ ہے روزہ. آپ بتاؤ. جیسے میرے اکاؤنٹ میں کچھ انٹرسٹ کے پیسے آ جاتے ہیں اور وہ میں بنا ثواب کے کسی کو دے دیتا ہوں, تو کیا وہ انٹرسٹ آنے کا گناہ نہیں ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا انٹرسٹ کے پیسے آنے پہ میرے اوپر گناہ ہوگا. بھائی دیکھو آپ کے سائن سے تو کسی کو نکال کے دو گے آپ, تو سود کا لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہ چاروں ایک ہی زمرے میں ہیں. تو احتیاط کرو اس بات کی, تو اسی میں پڑے رہنے دو. جب آپ کو ثواب لینا ہی نہیں ہے پڑے رہنے دو. کہنے دو لوگوں کو جی ان کے ہتھیار کے کام آئیں گے, ہمارے خلاف چلیں گے, بکنے دو لوگوں. آپ اپنی جان بچاؤ اللہ کے یہاں. کیسے آ جائیں گے جب آپ احتیاط کرو گے؟ یہ تو آپ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھلو, پھر اپنے آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ ہی مت, یہ پھر آپ احتیاط کرو. میرے پڑے ہوئے ہیں بہت روپے بینک میں تو کبھی نہیں نکالتا. 1-2 اکاؤنٹ ہیں میرے ایسے کہ شروع میں نے کھلوا لیا, اب تو ہمارے سب الحمدللہ ہم نے کرنٹ کرا لیے, لیکن جو ہیں ان کی میں احتیاط کرتا ہوں. اور کر سکتا ہے آدمی, یا سب کچھ کر سکے, جب آگ دکھے نا سامنے دوزخ کی, سب کچھ کرے آدمی. ہاں تو ڈالو نکالو, لیکن احتیاط رکھو ان پیسوں کی جو انٹرسٹ کے پیسے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں مطلب کیا ہونے چاہیے, جدوجہد کیا ہونی چاہیے, جس طرح کے حالات میں ہمارے سامنے. ان کا سوال یہ ہے آج کے حالات میں ہماری جدوجہد کیا ہے. بھائی بہت اچھے حالات ہیں, ابھی اتنے برے حالات نہیں ہیں جیسے مکے کے حالات تھے, اور مکے کے اس حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. تو دعوت جو ہے وہ فریضہ ہے آپ کے اوپر, آپ اپنا کریکٹر پیش کرو نا. اب آپ یہ دیکھو نا جو مسلمانوں کی حالت ہے اور جس حالت کو ہم پہنچ گئے اس کے ہم بھی بہت ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے, قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں, تو ہم کم ذمہ دار نہیں ہیں. آپ یہ دیکھو کون سا ایسا برا کام ہے جو ہماری معاشرے میں نہیں ہے. سب سے زیادہ مخبر ہمارے معاشرے میں. آپ ذرا سا کوئی کام کرو نیکی کا, آپ کی خبر پولیس تک پہنچ جائے گی. آپ یہ دیکھو نا, اگر میں تو کہتا ہی نہیں کہ آپ معاشرہ سدھارو, آپ تو انڈیویجولی اپنے آپ کو سدھارو. آپ اپنا آپ مومن بنو, آپ اپنا آپ متقی بنو. یہ روزے جو آ رہے ہیں آپ کو متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے, پورے معاشرے کو نہیں. انڈیویجولی جب ایک ایک فرد متقی بننا شروع ہوگا تو معاشرہ اپنا آپ بن جائے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں. جو غیر مسلم ہمارے ٹچ میں ہیں ان کے سامنے اپنا کردار پیش کریں, انہیں قرآن پیش کریں. میں نے پچھلی بار بھی آپ کو آفر دی تھی, اب بھی دے رہا ہوں, یہاں فری آف کاسٹ ہندی کے اور انگلش کے قرآن ہے روحانی مرکز میں. آپ لوگ لو اور اپنے جاننے والوں کو بانٹو. آپ فون نمبر لکھ کے ہمیں دے دو, ورنہ ہم بتا دیں گے. ہاں جی, غیر مسلم قرآن شریف مانگے تو دے سکتے ہیں. ان کا سوال ہے غیر مسلم قرآن شریف مانگے تو دے سکتے ہیں. بھائی ہم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دے چکے ہیں.
बिल्कुल देखो एक बहुत बड़ा सबूत मैं आपको दूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैर मुस्लिम बादशाहों को ख़त लिखते थे तो उसमें सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह लिखते थे। बिस्मिल्लाह कुरान की अपने आप में एक आयत है और उसमें कोई ना कोई कुरान की आयत भी होती थी ऊपर। तो ये साबित हो गई बात कि आप कुरान गैर मुस्लिमों को दे सकते हो। कुरान का तकद्दुस आपके लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। अगर आप कुरान की ट्रांसपोर्टिंग देखो, छपाई देखो, तो आप दांतों तले उंगली दबा लो। किस तरह उठा उठा के बंडल फेंकते हैं कुरान के, क्योंकि मेरे तो आते हैं तो मैं देखता हूँ ना पल्लेदार किस तरह ला के डाल रहे हैं। ये पूरा कमरा भरा पड़ा कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो किस तरह उठा उठा के डालें, अब हम उन्हें थोड़ी रोक सकें, गैर मुस्लिम पल्लेदार हैं ना, हमसे उठेंगे वो भाई इतने भारी भारी बंडल। मैं तो उठाने से रहा, मैं उसके तकद्दुस में खुद अपने कंधे, मेरी पीठ बैठ जाएगी, मैं काम से जाऊँगा। इसलिए जो काम जिसका है वो उन्हीं के लिए तकद्दुस का मामला है। तो आपके लिए तकद्दुस रखने हैं, उनके लिए वो वाजिब नहीं है मामला। वो तो ये कहते हैं वो बहुत ब्याज के पैसे की बात कर रहे थे, तो उसके लिए क्या इस्लाम के दिफा के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इनका सवाल ये, ब्याज का पैसा क्या इस्लाम की दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस्लाम तो पाक मजहब है ना, तो पाक पैसा चाहिए तो नापाक पैसा है या माशरे के लिए? नहीं, माशरे के लिए भी नहीं। आप ये देखो ना, नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए। आप खुद तो पसंद कर नहीं रहे उस पैसों को अपने और अपने बच्चों के लिए, और आप अपने गरीब भाइयों को दे रहे हैं। आप पाक पैसा दो ना अपने गरीब भाइयों को, देखो कितनी बरकत आती है इंशाल्लाह। हाँ, जैसे टीचर्स हैं, अपने गुरु होते हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो क्या उन्हें नमस्ते कहना सही है? इनका सवाल ये है, गुरुओं को नमस्ते कहना सही है? पिछले हफ्ते भी आया था शायद सवाल। बिल्कुल ठीक है। नमस्ते का मतलब सजदे करने नहीं है। जैसे आप झुक के किसी अपने बड़े को सलाम करते हो, इस तरह से है, बिल्कुल कोई हरज नहीं है। अगर आपने इन छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को नक्कू बना लिया तो ये इससे ही बुरा हशर होने वाला जैसा अब है। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल रहो, नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारो, सेकुलर होकर रहो। इस्लाम में किसी किस्म की शिद्दत नहीं है। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गवर्नर बना के भेजते थे ना अपने किसी सहाबी को, हज़रत माज़ बिन जबल या बहुत से लोगों का वाक़या आता है, तो उन्हें यही कहते थे कि तुम जब वहाँ जाओ तो लोगों को खुशखबरी सुनाना, उन्हें परेशानी में ना डालना, उन्हें मुसीबतों में ना डालना, और आपस में इत्तेहाद पैदा करना, इख्तलाफात पैदा ना करना। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, हमारे यहाँ ज़रा ज़रा सी बात पे इख्तलाफ पैदा करते हैं। तो इसलिए बचो इस काम से। आपने नबी की तालीमात पे चलना है। अगर उसी तालीमात से मिलती जुलती हमारे उलमाए दीन की तालीम है, फ़ौरन ले लो, नहीं है दूर कर दो, क्योंकि हमें नबी को और अल्लाह को खुश करना। इसको तो बड़ी बात बताते हैं, जो सामने झुकने वाली बात है, इसको तो क्या है, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। अरे मेरे भाई, वही तो मैं बता रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बताते हैं। आप जैसे झुक के किसी को सलाम करते हो, अब मेरे पास आवे लोग मुसलमान ही, आप यकीन करो इस तरह से झुक के हाथ मिलावेंगे, उन मुसाफा करें। मैं क्या कहूँ, तू मुझे नमस्ते कर रहा, तू मेरे आगे सजदा कर रहा, झुक रहा, उनका अपनी मोहब्बत है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे लोगों को कि भाई जब मैं आऊँ खड़े रहूँ ना। बहुत से बाहर से लोग आते थे, वो खड़े होते तो हुजूर ने टोकते थोड़े, नहीं भाई बैठो। सहाबा इकराम को तालीम थी कि भाई मेरे आने पर खड़े ना हुआ करो ताज़ीम में, तो मना थोड़ी करते थे। अब कोई आएगा झुक के थोड़ा सा मेरे से हाथ मिलावेगा, अपने तकद्दुस का इजहार करेगा, मैं उसका दिल तोड़ दूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। मुसलमान भी कर सकता है मेरे भाई, जब इसका मतलब ही वो नहीं है। इसका मतलब ज़रा सा अपने सर को झुकाना है, सजदा करना नहीं है। सजदा हराम है, झुकना कहीं हराम नहीं है। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बताओ। हैं? मज़ार पे जाते हैं, लोगों ने दरवाजे बनाए हुए हैं जिससे झुके जाते हैं, वो क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ उनका मकसद वही है कि आप वहाँ झुको उस मज़ार के आगे। आप देखो ना, मैंने आपको क्या बताया, बुखारी की पहली हदीस क्या है? तमाम अमाल का दारो मदार नियत पे है। उन्होंने दरवाज़ा छोटा इसीलिए कर रखा, क्या उनके पैसे नहीं थे दरवाज़ा बड़ा करते हैं? उनका मकसद ये है कि वहाँ तुम झुको, तो वो तो झुका रहे हैं आपको, तो वो वहाँ तो मज़ारों पे तो जाना ही ठीक नहीं है। ऐसे गैर मुस्लिम अगर सलाम करे, उसका अगर हम जवाब दें तो हम उसके लिए सलामती की दुआ करेंगे, तो क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है, गैर मुस्लिम अगर सलाम करे, हम जवाब दें तो सलामती की दुआ करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए यार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार गुजर रहे थे तो कुछ गैर मुस्लिम यहूदी और कुछ मुसलमान एक जगह इकट्ठे थे। नबी सलाम करते हुए गुजरे, तो ये थोड़ी कहा कि सिर्फ मुसलमानों पे सलाम हो, बल्कि तमाम लोगों को सलाम करते हुए गुजरे।
اور یہ سلامتی کا مذہب ہے یار, سلامتی بھیجو, ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں آنکھ سے بچا لے. ہمارا تو ایمان ہی مضبوط نہیں. آپ کسی کتے کے بچے کو جلتا ہوا دیکھ لو, گل گلی ہو جائے گی اندر. آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آگ کی طرف جا رہے ہمارے بھائی ہیں؟ آدم علیہ السلام پہ جا کے ہمارے بھائی نہیں ہیں, نوح علیہ السلام پہ جا کے سارے بھائی ہیں, اسی کشتی کے بچے ہوئے ہم سارے. نہیں, جیسے ایسا تھا نا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روک دیا تھا ان کے والد کے لیے, کہ ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے لیے. ہاں, نوح علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ ان کے لیے دعا مت کرو, تو اس وجہ سے دعا نہیں, انہیں یہ کہا تھا, قرآن کی آیت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ اسے بچا لے تو میرا بیٹا ہے, تو اللہ نے کہا تیرے بیٹوں میں سے نہیں ہے, اور تو گمراہ مت ہو, تو مطلب جاہل والی بات نہ کر, اپنے نبی کو ڈانٹا. یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ ایمان والا آدمی نہیں ہے. نبی کی تو تمام امت اولاد ہوتی تھی, تو انہیں وہاں یہی بات, یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ حرام کا بچہ ہے خدا نہ خواستہ, ایسا الزام کوئی نہیں تھا اللہ کی طرف سے, بلکہ یہ تھا کہ تیرے پر ایمان ہی نہیں لایا. یوں کہا کہ تیرے بیٹوں میں سے نہیں ہے یہ, کیونکہ پوری امت حضور مطلب تمام, اب حضور اپنے آپ کو روحانی باپ کہتے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری جو ازواج مطہرات ہیں تمہاری مائیں ہیں, اس کے حساب سے حضور اپنے آپ کو روحانی باپ مانتے تھے پوری امت کا. تو وہ اس ٹائم باپ کی حیثیت سے تھا سگا بیٹا, لیکن اللہ نے سگے بیٹے کو یہ کہا کہ اسے بھی تم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایمان میں نہیں آیا. اسلام میں صوفیزم, ان کا مطلب سوال یہ ہے صوفیزم کا اسلام میں کیا مطلب ہے؟ بھائی صوفیزم کا حلیہ بگڑا ہوا ہے. اگر آپ جیسے مزاروں پہ صوفی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ صوفی نہیں ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تعلیمات پہ چلے اور اس کی شریعت پہ چلے. آپ اگر کسی گندے بالوں والے اور بکھرے کپڑوں والے اور گندے مچے میلے کچلے والے آدمی کو صوفی کہتے ہو اور اس سے سٹے کا نمبر پوچھتے ہو کہ یہ صوفی ہے, تو آپ یقین کرو آپ بھی گمراہ ہو اس کے ساتھ. صوفی تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کے بتائی ہوئی شریعت پہ چلے اور اس کی دیوی چیزوں کو اسی کے بندوں میں استعمال کرے, اپنی آرام کو اپنی ضرورتوں کو نچھاور کر دے دوسروں کے لیے. صوفی تو وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہمیں حضور کے پیچھے چلنا, یہ گندے صوفیوں کے پیچھے نہیں چلنا. ان سے نہ کسی دعا کو کہا کرو, بالکل صحیح ہے, بالکل. عبداللہ طائق صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ نماز میں نم شب جو ہے اور نمستے والا نم جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو کیا مقصد کیا ہے بھائی؟ آپ یہ دیکھو نا, نم جمع از, نم کہتے ہیں جھکنے کو, از کہتے ہیں سجدے کو. یہاں نماز تو نہیں ہے نا. نمستے کا مطلب وہ نہیں ہے. اگر طارق صاحب نے یہ بات بتائی تو مجھے ویڈیو دکھا دو. آپ طارق صاحب سے سوال کر رہے ہو کہ نمستے کا مطلب کیا ہے, نمستے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی جواب دیا ہے, وہ میرے استاد ہیں, میں نے انہی سے یہ جواب لیا تھا, میں نے بھی انہی سے لیا تھا جواب. نمستے کا وہ مطلب نہیں ہے جو سجدے کا مطلب ہوتا ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بولتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نتمستک, تو وہ اس چیز کو منع کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نتمستک کہتے ہیں, وہ نتمستک ہے ہی نہیں بھائی. نمستے کا مطلب نتمستک بالکل الگ لفظ ہے, نمستے بالکل الگ لفظ ہے. نمستے ایک گریٹنگ ہے, جیسے آپ سلام کرتے ہو. آپ کا انٹینشن کیا ہے جب آپ نمستے کرتے ہیں؟ ہاں بس, اصل تو ہماری نیت کا بھی معاملہ ہے. نہیں, اگر کوئی مان لو سجدہ کر کے نمستے کرے وہ نہیں چلے گا یا ہاں, تو اس لیے لفظوں کے میننگ بھی دیکھنے ہیں اور ہماری انٹینشن, دونوں چیزیں کام کریں گی. ان کا سوال یہ پرنام سے بھی یہی معنی نہیں, بالکل نہیں نکلتے, اس سے بھی وہی گریٹنگ نہیں معلوم. ہاں بالکل بالکل. دیکھو دائی کا جو معاملہ ہے نا, وہ ان چھوٹے چھوٹے مچھروں چھانوں میں نہیں پڑتا. ہمارا یہاں مسئلہ یہی ہے کہ سارے نمازیں نہیں پڑھتے, ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. مچھر چھانتے رہیں گے, ہاتھ ہی نکل جائیں گے. ارے یار اس میں کوئی رہ جائے گا. رام کو ہم کوئی بھگوان تھوڑی مان رہے ہیں. رام ایک بزرگ تھے. دیکھو ایک بات سنو, قلو اللہ احد, بھائی یہاں بولو مت, قلو اللہ احد جو ہے وہ اس پہ تول لیا کرو نا. رام کے بیوی بھی تھی, رام کے باپ بھی تھے, ماں بھی تھی. رام بنواس کو بھی گئے, کھاتے پیتے بھی تھے وہاں, پھل کھاتے تھے وہاں. تو یہ رام جو ہے ایک مہا پروش تھے اس ملک کے, تو کوئی حرج نہیں. رام ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بڑے بزرگ گزرے ہوں اس طرح کے, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے اس میں.
भाई टाइम देख क्या हुआ 10 क्या है रोजा इफ्तार करने की सही इनका सवाल ये है, बड़ी अच्छा सवाल है, रोजा इफ्तार करने की सही नियत क्या है? रोजा इफ्तार करने की सही दुआ क्या है? भाई रोजा इफ्तार करने की दुआ सिर्फ बिस्मिल्लाह है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा खोलो, उसके बाद वो दुआ पढ़ो कि अल्लाह मैंने इफ्तार किया तेरी दी हुई नेमत से, जो भी उसका मफहूम है ना दुआ का, जो आप पढ़ते हो वो रोजा खोलने के बाद है आपकी, लेकिन रोजा आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलना है। सवाल ये है कि रमजानुल मुबारक के रोजों में इंजेक्शन लगवाने से क्या रोजा टूट जाता है? इनका सवाल ये है कि रमजान में इंजेक्शन लगाने से क्या रोजा टूट जाता है? भाई अगर आप ताकत के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो वाकई रोजा टूट जाएगा, लेकिन अगर आप बीमारी के लिए कोई रोजा लगवा रहे हैं और इंजेक्शन लगवा रहे हैं कोई रोजा नहीं टूटता। जैसे आपने बोला कि हार्ट ट्रांसप्लांट कराने में अगर हम अपना दिल किसी और को दे देते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो जैसे कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि दिलों का जिक्र होता है कि हम अल्लाह आपको आपके दिलों से जानता है। अगर हमने अपना दिल किसी और को दे दिया गैर मुस्लिम को, तो वो दिल तो उसके पास चला जाएगा। अल्लाह ने कुरान में ये कहा, इनका सवाल ये है भाई अगर हम ट्रांसप्लांट में अपना दिल किसी को देते तो दिल तो उसके पास चला जाएगा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों के तुम्हें दिलों से जानता है, दिलों से नहीं जानता। उसमें कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दिलों का हाल जानता है कि तुम्हारी नीयतें क्या हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें क्या हैं, तुम किस तरफ चल रहे हैं, वो है वो दिल उसकी तरफ चला जाएगा, वो जो चाहेगा उसकी पकड़ होगी। बस मेरे ख्याल में भाई आखिरी सवाल हो गया, आप आखिरी सवाल करना है। इनका सवाल ये मैयत को गैर मुस्लिम देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है भाई, कोई हर्ज नहीं। जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो ईशा की नमाज के बाद ऐलान होता है कि फजर की नमाज के बाद मरहूम के लिए सवाल कलिमा पढ़ा जाएगा, और हर जुमेरात को कुरान शरीफ हो, खाना वगैरह हो, 40 सवाल क्या जायज़ है? इनका सवाल है आखिरी, और इनका सवाल ये है कि इनके यहाँ कोई मैयत हो जाए तो सवालात कलमा फजर में और हर जुमे को कुरान कलिमा पढ़ते हैं, वो चन्ने पे पढ़ते हैं, चन्ने पे पढ़ते हैं। ये सब बिदतें हैं, नबी से कोई बात साबित नहीं है, दूर हो जाओ इन बिदतों से। इसीलिए इतने बड़े बड़े अदाब उम्मत पे आ रहे हैं कि जो करने का हुक्म है वो पढ़ते नहीं। पूरी उम्मत के 95% लोग जो नमाजी हैं, एक तो नमाजी 4-5% हैं पूरी उम्मत में, जो नमाजी हैं वो फजर नहीं पढ़ते 95%, और वो खींच रहे हैं आजकल। मैंने देखा बीज खींच रहा है, खजूरों की गुठलियाँ खींच रहे हैं। कहाँ नबी से साबित है? कोई दिखा दे किसी साहबी ने इस तरह पढ़ा हो। मस्जिदों में देख रहा ना, मैंने तो एक बार भी बीज हाथ में नहीं लिया। ये नबी से साबित ही नहीं है चीज़ें, अपने आप बना ली सब चीज़ें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह तू रहमत फरमा दे, या अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमा, या अल्लाह हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह तेरी बरकतों का रहमतों का महीना आ रहा है, या अल्लाह इसकी